بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا قبر جب کھودا گیا، کب کھودا گیا، کس نے کھودا اور کھودنے کے بعد اس کا منظر کیا تھا، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، سن 1980 سے پہلے مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے قریب جا کر گاڑیاں رکا کرتی اور زائرین یہاں پر درود اور سلام پڑھا کرتے، لیکن اس کے بعد جب زائرین کی تعداد بڑھتی گئی تو مسجد نبوی کو بڑا کرنے کے بارے میں سوچا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسی کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر تھی۔ ویسے تو حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا، لیکن آپ کا سسرال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کا تعلق کیونکہ مدینہ سے تھا تو اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال تھا، جبکہ ددیحال مکہ کے اندر موجود تھا۔ اپنی وفات کے وقت وہ مدینہ کے اندر یعنی اپنے سسرال کے اندر موجود تھے اور بہت ہی کم عمر کے اندر تقریباً 18 سے 20 سال کی عمر کے اندر ہی آپ کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ پر آپ کی قبر بنا دی گئی۔ سن 1980 کے دوران پہلی مرتبہ آپ کی قبر کشائی کا فیصلہ کیا گیا تاکہ آپ کو جنت البقیع کے اندر شفٹ کیا جا سکے، اور اس وقت تک آپ کی وفات کو تقریباً 1400 سال سے زیادہ گزر چکا تھا۔ حضرت عبداللہ کیونکہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں اور بے انتہا قابل احترام ہستی ہیں، لہذا کسی بھی عام شخص یا جو قبر کھودنے کی بجائے نسل در نسل روضہ رسول کی صفائی کرنے والے لوگوں کو، جو کہ حضرت بلال حبشی کے نسل سے تھے، انہیں کہا گیا کہ وہ قبر کشائی کی شروعات کریں، لہذا ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن اس دوران جو منظر دیکھا گیا وہ بے انتہا حیران کن تھا اور کسی کو امید نہیں تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ کی لاش، آپ کے جسم مبارک بالکل صحیح و سلامت تھا۔ آپ کفن کے اندر لپٹے تھے، جسم پر گوشت موجود تھا اور جسم پر بال اور ناخن تک سلامت تھے، اور ایک عجیب سی خوشبو ہر کسی نے آس پاس قبر کے پاس محسوس کی۔ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر موجود کئی لوگ جو اس قبر کشائی کے وقت وہاں موجود تھے، کئی لوگ آج بھی زندہ ہیں اور اس واقعہ کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ دفنانے کا منظر بھی دیکھا، اور اس دوران کے اندر کیمرہ تو موجود تھا لیکن اس کا استعمال اتنا عام نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دور میں ہے، لہٰذا اس منظر کو کیمرے کے اندر قید نہیں کیا جا سکا۔ بہت سے علماء کرام اور فرقوں کے اندر آج تک حضرت عبداللہ سمیت آپ کے بھائی ابو طالب اور آپ کے والد عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ایمان پر بحث کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان تک دین اسلام کی دعوت پہنچائی ہی نہیں یا وہ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کا قیامت کے دن حساب کس چیز پر ہوگا؟ کیا ان کی موت ایمان پر تھی یا کفر پر؟ حضرت عبداللہ بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو کہ عرب کے دو بڑے خاندان ہاشم اور بنو امیہ یا دونوں قبیلے قریش قبیلے کے حصہ تھے، اور بنو امیہ کے پاس قریش کی فوج کی ذمہ داری تھی، تو بنو ہاشم مذہبی طور پر سب سے محترم تھے کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ کعبہ کا طواف کرتے وقت عرب کے مشرکین اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں کے نام بھی لیا کرتے، اور کعبے کے اندر بھی 360 کے قریب بت موجود تھے، لیکن اسلامی روایات کے اندر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے جو کہ یہ بتا سکے کہ آپ کے والد، آپ کے چاچا اور آپ کے دادا بھی مشرک تھے اور انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک جو دین ان ہستیوں تک پہنچایا گیا تھا اور موجودہ حالات کے اندر اس پر جتنا عمل کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے حالات اور اس کی حیثیت کے مطابق سوال کرے گا، اور اس وقت کے اندر جتنا اللہ کا پیغام کی کسی شخص تک پہنچا اس شخص سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا،
مثال के तौर पर हर शख्स से पहले कब्र के अंदर नमाज के बारे में सवाल होगा, लेकिन नमाज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फ़र्ज की गई है। तो जो शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के द्वार के अंदर पैदा हुआ, उससे नमाज का सवाल तो नहीं होगा। उस शख्स से वही कुछ पूछा जाएगा, उसी चीज़ का हिसाब होगा जो कि दीन उस तक पहुंचाया गया। अरब के लोगों में ऐतिहासिक तौर से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद यानी तकरीबन 4000 साल पहले से किसी पैगंबर को नहीं भेजा गया था, और इसी वजह से यह आहिस्ता आहिस्ता दीन से भटकने लगे। कुरान करीम में उस ज़माने को जिसके अंदर किसी पैगंबर या रसूल को एक लंबे अरसे के लिए न भेजा जाए, इसको दीन फितरत कहते हैं। यही ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले आपके घर वालों यानी आपके दादा, आपके वालिद, आपके चाचा वगैरह ने भी पाया था। सूरह यासीन आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कुरान देकर इस कौम की तरफ मबूस किया जिसकी तरफ दावत हक़ नहीं पहुंची थी, ताकि आप इनको डर सुनाएं। इस आयत मुबारका में साफ तौर पर अरब के लोगों का दीन फितरत पर होना साबित है, लेकिन इस दावे के बाद जिसने इनकार किया वह काफिर कहलाएगा। सूरह बनी इज़राइल आयत नंबर 15 के अंदर दीन फितरत के लोगों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि हम किसी कौम को तब तक अजाब नहीं देते जब तक कि उनके अंदर किसी रसूल को न भेज दें, यानी जिनके पास पैगंबर नहीं भेजा गया तो वह अजाब के हकदार नहीं होंगे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, वालिदा और आपके घर के लोग इस तमाम आजमाइश और इम्तिहान से आज़ाद हैं। सही मुस्लिम में एक हदीस है जिसके अंदर बयान होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आपसे सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद वफ़ात पा चुके हैं, वह इस वक्त कहाँ पर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वह आग में हैं, यानी जहन्नुम में। यह सुनकर यह शख्स गमगीन होकर जाने लगा, तो आपने इसे अपने पास बुलाया और फरमाया कि तेरे वालिद और मेरे वालिद दोनों जहन्नुम के अंदर हैं, यानी आग में हैं। इस हदीस मुबारका की वजह से बहुत से लोगों ने इसका यह मतलब निकाला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को माअल्लाह जहन्नम कन्फर्म किया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। इस हदीस के अंदर अरबी के अंदर वालिद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली लफ्ज़ वालिद के बजाय अबी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बाप और चाचा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू लहब का जिक्र कर रहे थे, जो कि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन रहा। अरबी जुबान के अंदर चचा को भी बाप की तरह बोला जाता है, लेकिन जहाँ पर ख़ास तौर पर वालिद का लफ्ज़ आ जाए वहाँ पर इससे मुराद सिर्फ वालिद लिया जाता है, यानी बायोलॉजिकल फादर। एक और हदीस मुबारक के अंदर हज़रत उमर को मुखातिब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर चचा भी आपकी तरह होते हैं, और मेरे चचा अब्बास की बात भी मेरे जिम्मे है। इस हदीस के अरबी अल्फाज के अंदर भी अबी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि चचा। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और आपके घर वालों के ईमान और कुफ्र का फ़ैसला हमें अल्लाह के हुक्म और कुरान के मुताबिक करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उनको बख्श दिया, तो इस मामले में हमारी बहस करने की क्या औकात है। लिहाजा हमें इस मामले पर खामोशी रहना चाहिए। इसकी बजाय हमें अपनी ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें।